محمد بن عبد الله بن قاسم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وكل منهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين لنا العاملين جميع ساداتنا آل بعلم عباد الله الصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبهرها خصوصا سيدنا المهاجر وحمد بن عيسى صوت الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي الباعلوي المقدم ثاني الحاج عبد الرحمن السقاف بن محمد مولد له وجميع أبنائه وأصولهم وفروعهم شيخ مختار في عبد الغيور بن علي ثم إلى الحبيب علي بن بكر السكران وحبيب بكر السكران وحبيب عبد الله العبدوس الأكبر بن أبي بكر السكران وحبيب بكر العبد بن عبد الله العبدوس وأصولهم وفروعهم ثم إلى سيدنا الشيخ وجود الشيخ بكر بن سالم وأخي علي بن سالم وابن علي بن زيد الشيخ بكر بن سالم وأصولهم وفروعهم حيث شيخ بكر بن سالم ثم إلى روح بالأنفاس الحبيب بن عبد الرحمن عطاس شيخ علي بن عبد الله باراس بالإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن عبد الحداد وابنه الحسن بن عبد الله بن الحداد وابنه والأحباب سلمى بن أحمد بن زين الحبشي وأصولهم وفروعهم ثم إلى خصوصا إلى صاحب الحضرة المقام سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن نحن جدي عبد الرحمن سؤال بهم جدتي حاجة بركة مشاهد جدي صالح جدتي أختي شريفة زهرة بن علي بن عبد الرحمن سكاه وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويقبل درجاتهم في الجنة وصل إلى روح ومنها حجامنا يوسف وحج محمد حجامنا بنت حسن وحج محمد يوسف بن حج عبد الرزاق وأصولهم وفروعهم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة المغفرة يسكن الجنة وأن الله تعالى يعيد علينا من بركاتهم وصلاتهم كراماتهم من إمدادهم بالبيت أن الله تعالى بجهل يفتح علينا فتوح العارفين فهم النبي حتى المرسلين إلهام الملائكة المقربين وأن الله تعالى بجهل يرزقنا الفتوح والمنوح والرسل وصلاح الجسد والروح وأن الله تعالى بجهل يرزقنا الصحة والعافية ويرزقنا سعادة الدارين وإزالة الحرمين ويحول حالنا وحال أهلنا حال جميع المسلمين إلى أحسن حال على هذه النية ولكل نية صالحة شاملة كاملة من خير الدنيا ونعيمها وسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنكم لأن قال بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين، وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين
والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita selalu insyaallah mengharapkan curahan kasih sayang, rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat-nikmat tersebut mudah-mudahan Allah buka untuk kita, hati kita, keluarga kita, seluruh yang kita cintai kenikmatan dalam beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan majlis yang mulia ini yang didirikan oleh orang-orang mulia, khususnya Sayyidil Walid, mudah-mudahan kita semua yang keluar dari majlis ini, yang hadir di majlis ini, tidaklah keluar kita dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis kita ini menjadi penyebab turunnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Keluar kita dari majlis-majlis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rubah keadaan kita dari keadaan kita yang sudah baik ini menjadi keadaan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Allah berikan kita rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang mudah-mudahan menjadi sebab dan menjadi tolak ukur untuk kita bisa lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kita, harta kita, kemampuan kita, tenaga kita, masa kita, waktu kita, semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menggapai kasih sayang Allah, menggapai keridhaan Allah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, bersama orang-orang yang memang menjadi kecintaan kita, guru-guru kita, sanak famili kita, orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, semuanya nanti dikumpulkan di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Satu gerbong insyaallah kita di belakangnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya Rabb tidak Engkau haramkan majlis ini dan yang hadir maupun yang mendengar mudah-mudahan mendapati kenikmatan dapat berjumpa dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada kebahagiaan yang lebih dari kebahagiaan dapat memandang wajah indah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita kepada awal-awal dari kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Kutub Sahib Al-Ratib Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Karena kita ulang ta'lim kita, sampailah kita kepada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pegang kitab ya, masih di awal-awal. InsyaAllah ada yang menarik dari ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Di setiap kitab pasti disebut Bismillah wal Alhamdulillah. Dan kita sebagai umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah sebuah kepatutan untuk kita, keharusan untuk kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat bentuk rasa syukur terhadap apapun yang kita miliki, apapun rezeki dari Allah, apapun itu. Ucapkan ucapan rasa syukur ini hendaknya bukan sebatas keluar dari lisan-lisan orang-orang yang mengaku sebagai hamba Allah. Kira-kira saya mau tanya, kita mengucap Alhamdulillah selesai makan apa selesai gelegean? Paham gak gelegean? Apa gelegean? Tahap-tahap. Habis makan, baru Alhamdulillah. Begitu apa kelar makan langsung Alhamdulillah gitu.
Banyak di antara kita kurang sadar dengan kalimat yang mungkin dari masa kecil kita sudah kita terbiasa. Jadinya sebagai hal yang mungkin enteng, bukan enteng tapi dientengin. Makanya Allah nyatakan, wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit dari hambaku yang mereka benar-benar mendapati magam, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, rasa syukur, orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa syukur itu sendiri adalah kedudukan yang begitu mulia di sisi Allah. Kalau tidak, Allah tidak akan menyatakan sedikit hambaku yang pandai bersyukur kepada Allah. Berarti orang-orang yang bersyukur kepada Allah memiliki derajat yang begitu tinggi di hadapan Allah. Kok bisa begitu, Habib? Tentu kalau kita cuma sebatas mulut mengucap Alhamdulillah, apakah sudah benar-benar bersyukur? Rasa syukur menuntut seorang hamba Allah untuk senantiasa selalu ingat kepada Allah. Rasa syukur hamba Allah menuntut kepada seseorang bukan hanya sebatas ingat kepada Allah. Tadi rasa syukur menuntut hamba untuk ingat kepada Allah. Naik lagi dari ingat kepada Allah dengan rasa syukur tidak cukup, tapi juga bergembira atas apa yang telah Allah tentukan, Allah berikan kepada diri. Ingat saja kepada Allah, tapi tidak merasa cukup dan merasa puas atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu itu bukan contoh dari rasa syukur. Kita berikan analogi. Orang yang bersyukur adalah orang yang pandai berterima kasih. Dan orang yang bersyukur menuntut seseorang menempatkan nikmat dari Allah pada tempatnya. Banyak banget, Habib. Banyak gak tuh? Nah, makanya Allah nyatakan wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit hambaku tuh yang pandai bersyukur. Kita tadi sholat baca Alhamdulillah berapa kali? 33. Subhanallah 30. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Segala macam kita ingat Alhamdulillah. Yang pertama, orang yang mau masuk kategori orang yang sedikit, Allah nyatakan tadi apa? Sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Mau masuk yang kesedikit itu tidak hanya dituntutnya seseorang pada saat mendapati nikmat atau apapun dalam dirinya dia mengucapkan Alhamdulillah, tapi juga ingat sama pemberi nikmat. Yang kedua tadi apa? Setelah yang kedua, yang ketiga apa? Apa tadi? Setelah ingat kepada Allah, hendaknya manusia dapat menentukan atau dapat menempatkan nikmat-nikmat dari Allah pada tempatnya. Ya. Terus bagaimana, Habib? Kalau kita cuma sebatas mulut aja, Habib, yuk kita sama-sama telaah lagi nih dengan analogi sederhana untuk kita berpikir ya. Ada satu orang diberikan
diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian, entah dia jatuh dari motor, entah dia habis kecelakaan, yang tadinya kakinya bisa berjalan dengan normal, untuk jalan saja sekarang susah. Untuk jalan jadi susah. Kita sebagai manusia, fitrahnya kita, psikologis kita bawaannya pengen nolongin orang yang lagi susah. Betul enggak sih? Benar nggak? Kecuali emang yang udah dari orok bedit, paham nggak? Dari oroknya udah ke bedit. Tapi umumnya manusia ngelihat orang susah kesian nggak? Kesian ya? Nggak kenal aja kita, di jalan ada orang susah, pengen nolongin kita. Normalnya manusia. Saya lagi bicara sama orang ini suruh tanya dulu, nih yang hadir orang normal apa abnormal? Hah? Normal semua ya? Baik. Berarti biar akur nih. Normalnya orang ngelihat orang susah, empatinya keluar, ya, rasa prihatinnya keluar, pengen nolongnya keluar, ya. Itu udah psikologis manusia. Apalagi orang yang kita kenal, apalagi orang yang kita kenal. Gak cukup yang kita kenal doang, kita kenal dekat lagi. Makin pengen gak nolongin. Setelah itu, apalagi keluarga kita sendiri yang lagi susah. Kenapa itu tadi? Saya kasih contoh orang lagi susah jalan, entah kena musibah, entah kena kecelakaan. Tadinya bisa jalan normal, karena kena musibah jalannya jadi susah. Ketika kita tengokin, kita kesian. Udah ada di atas tempat tidur, dengan lukanya, dengan segala macamnya. Buat ke kamar mandi aja ngesot-ngesot, paham ngesot? Saking susahnya tuh, sampai jalannya ngerangkak. Kita ngelihat kondisi itu makin prihatin kita. Makin prihatin. Kita tanya, ini udah dibawa kemana? Udah ke dokter apa belum? Dijawab sama yang lagi sakit, ya lu kan tahu keadaan gua. Nah, buat makan aja susah, apalagi mau ke rumah sakit. Kesian gak? Kesian ya? Nah, kita memiliki keluasan rezeki. Ketika itu kita lagi memiliki keluasan rezeki. Bawa jangan ke rumah sakit. Bawa apa jangan? Daripada nggak pede. Bawa apa jangan? Bawa. Pikir-pikir. Salah satu contoh golongan umat Nabi Muhammad yang diakui oleh Rasulullah, Nabi katakan apa? Yahtam bi umuril muslimin, yang open sama keadaannya umat Nabi Muhammad. Sama umat Nabi Muhammad aja kita mesti open, apalagi sama saudara. Nah, apalagi sama saudara. Karena kita kesian namanya orang, kita bawa tuh orang ke rumah sakit, kita gotong, kita bawa masuk ke mobil kita antar, kita antriin di rumah sakit, kita temenin masuk ke dokter. Dokter nyatakan ini ntar perlu digip pak, kita jawab gip dok, biar tulangnya nyatu misalnya. Terus dokter juga katakan, tapi pak ini biar tambah cepat penyembuhannya, untuk dia belajar jalan perlu tongkat. Perlu apa? Perlu tongkat.
Baik. Diresepin dong. Tongkat satu apa dua? Kanan dan kiri biasanya. Resepin. Obat dikasih, tongkat dibeliin, kita tembus. Nyampe rumah, orang yang kita tolongin bilang apa harusnya? Bilang apa harusnya? Alhamdulillah, terima kasih. Jangan sekali, jangan 10 kali, jangan 100 kali bilang terima kasih sama kita. 1000 sejuta kali lagi dia bilang terima kasih sama kita. Wajar nggak? Wajar nggak? Dia bilang terima kasih, ente baik banget sama ane. Ane sekarang jalan tak perlu dibopong, udah bisa pakai tongkat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Masuk rumah, tongkat tadi ada berapa? Tongkat yang kanan dia buat ganjel pintu. Dengerin nih baik-baik. Tongkat yang kanan dia buat ganjel pintu. Tongkat yang kiri dia buat gantungan baju. Saya mau tanya dulu sebelum saya lanjutin. Tadi bilang terima kasih. Itu sebagai tanda syukur, terima kasih sama kita, apa penghinaan? Tongkat udah dikasih, udah kita bawa ke dokter, udah kita tembusin obat, udah segala macam kita berikan. Tuh tongkat dibawa sama nih orang, ya. Tapi tongkatnya yang satu buat apa? Ganjel pintu, yang satu buat gantungan. Tadi bilang terima kasih kan sama kita? Bilang terima kasih. Tapi ingat tadi pesan saya, orang yang pandai bersyukur cukup nggak pakai lisan? Cukup nggak pakai lisan? Orang yang pandai bersyukur adalah orang yang apa tadi? Salah satunya mampu menempatkan nikmat pada tempat. Contohnya tadi nih, biar gampang pemahaman kita nih. Ya. Kita udah pontang-panting nolongin orang, udah kita bawa ke rumah sakit, kita rawat dia ke dokter, pulang kita beli tongkat biar dia bisa jalan lagi. Tapi itu tongkat ditempatkan pada tempatnya apa enggak? Kira-kira saya mau tanya, kalau kita tahu tuh tongkat yang kita beliin buat ngeganjel pintu sama buat gantungan baju, sakit hati nggak? Kita pukulin ya. Sakit hati apa enggak? Bisa kita ambil tongkat. Benar apa enggak? Pertanyaan kedua tadi belum dijawab sama hadirin. Itu tadi dia bilang tuh terima kasih berapa kali tadi? Banyak ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jangan puluhan kali, ratusan kali, 1000 kali lagi dia bilang terima kasih. Itu tandanya tanda terima kasih dan menghargai pemberian dari kita. Apa penghinaan namanya? Hati-hati. Hati-hati. Jangan jadi orang kufurnya. Udah berapa banyak kita gunain mata sebagai nikmat dari Allah, bukan pada tempatnya. Berapa banyak nikmat dari Allah yang telah diberikan pada kita, kita bisa mau digunakan pada tempat.
Berapa banyak? Tapi kita ngucap alhamdulillah. Kita ngucap alhamdulillah. Tanya sama diri kita. Itu rasa syukur atas nikmat Allah atau menghina Tuhan? Ini hasil akhirnya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kalian bersyukur, Allah menyatakan apa? Ditambah apa Allah? Tambah. Tapi kalau kufur, inna azabi lasyadid. Kita kalau tahu tuh pemberian kita buat ganjal pintu sama gantungan baju, sakit hati kita. Yang kedua tadi apa? Rasa syukur. Menuntut seorang untuk apa? Ingat sama pemberi nih. Contoh kedua, dipakai tuh, dipakai tuh tongkat. Orang kan banyak yang nolongin, orang banyak yang tahu dia sakit. Pada saat dia keluar rumah, tetangganya kayak apa siapa negorin dia, wah, Masya Allah, kemarinan nggak keluar karena belum beli tongkat, nggak punya tongkat susah jadinya keluar. Sekarang alhamdulillah ya ente, keluar udah bisa aktivitas lagi walaupun masih pakai tongkat. Oh iya, alhamdulillah. Padahal contohnya misalnya yang beliin tongkat Pak Edi Sony. Oh nggak mungkin kayak. Nggak mungkin. Ditawar dulu nanti. Yang beliin tongkat nih kita, tapi ketika ditanya sama orang yang disebut orang lain, gimana? Ini paham gak sih? Ini pada diem aja lu pada. Paham ya? Yang beliin tongkat Pak Haji Sony, yang disebut abang kita, Bang Novel. Gimana? Sakit hati gak Haji Sony? Kita sohib ya. Berapa banyak? Berapa banyak kita udah mengungkapin itu? Orang bilang, Masya Allah, anak ente pinter luar biasa. Oh, siapa dulu bapaknya? Masya Allah ya. Usaha ente ini maju betul. Oh, anak kan gara-gara anak pinter, S1 anak, S2 anak, S3 anak, S Mambo, S Lilin, semuanya sebutin dah. Nih sama nggak nih? Nih sama nggak nih? Hah? Yang ngasih siapa? Yang ngagul? Tahu nggak ngagul? Hah? Yang dibangga-banggain siapa? Tadi apa? Rasa syukur. Bukan hanya sebatas lisan, tapi menempatkan nikmat atau apapun pemberian dari Allah pada tempat. Yang kedua, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Udah berapa banyak kita nganggap diri kita ini bisa semuanya. Tapi ngucap alhamdulillah. Kira-kira habis denger nih ta'lim, yuk sama-sama kita ngaca. Jangan-jangan kita ini orang-orang yang mohon maaf karena nggak pandai rasa syukur dan nggak mengerti untuk bisa kita menempatkan nikmat dari Allah sesuai pada tempatnya,
dan mengakui yang bahwasanya kita adalah hamba Allah. Tapi paham ya? Paham ya? Jangan cuma 3 kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Jangan-jangan kita bukan bersyukur namanya, tapi apa? Allah nyatakan dalam firman-Nya yang lain, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan azab la fid dunya wala fil barzakh, apalagi di akhirat. Untuk siapa? Bagi mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang pandai bersyukur lalu beriman. In syakartum wa amantum, apabila kalian beriman dan bersyukur. Wa kana Allahu syakiran 'alima. Ingat, Allah itu zat maha mampu untuk membalas rasa syukur hamba. Zat yang paling pandai bersyukur atas rasa syukurnya hamba. Dan Allah maha mengetahui. Emang Allah nggak tahu tuh ketika kita ngomong ditanya sama orang, apa resepnya? Ini anak kok bisa pinter begini? Sampai dulu bapaknya. Banyak nggak orang yang ngomong begitu? Kira-kira sama nggak sama tuh orang pakai tongkat dikasih sama siapa? Nah, yang disebutin siapa? Sama nggak? Hati-hati ya kawan. Hati-hati. Jangan sampai ini lisan mengucap alhamdulillah sebatas lisan, tapi nggak tahu hakikat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam rasa syukur yang mungkin disadari itu sebuah rasa syukur adalah penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan psikologis manusia terhadap orang yang memberikan kebaikan pasti jatuh cinta. Pasti jatuh cinta. Saya mau kasih contoh dah. Mulai besok Pak Haji Sony lagi depan saya sih. Sony sama Yasriwan. Pak Haji Sony mulai besok datengin rumah antum. Cong mana tuh? Minta apa sih? Tisu. Dengerin dulu nih. Ya. Pak Haji Sony mulai besok datengin rumah antum. Tiap hari, tiap pagi datengin rumah antum. Biar gak banyak, ngetok pintu, ngasih. Biar gak banyak, 500.000. Girang apa enggak gitu? Amin. Amin aja Pak Haji Sony. Tiap pagi diketok pintu kita, dikasih 500. Sebulan berapa? 15 juta. 15 juta itu nggak ngapa-ngapain. Cepet gitu, cepet. Kira-kira mau sehari, mau seminggu, mau sebulan, mau setahun, cepat atau lambat jatuh cinta nggak kita Pak Haji Sony? Bukan cinta lagi, kalau perlu nggak napak di jalanan.
kita gendong, benar apa enggak? Nggak ngapa-ngapain, diketok pintu dikasih 500.000 itu. Girang apa enggak kita? 500.000 girang. Ayo, tambahin lagi dah, biar tambah girang. Nggak cuma diketok tiap pagi, ditanyain beras masih ada, habis Pak Haji Soni, tambahin. Gimana tuh? Akhir bulan bayar ya, akhir bulan bayar. Kayaknya sih yang dengerin ini nggak ada potongannya. Ini kita coba berpikir saja dulu, ya. Kita berpikir. Tadi saya ngajak ngomong orang normal ya, orang normal. Saya nggak lagi ngajak ngomong orang nggak normal. Diketok pintu kita nih Sony, udah kasih 500.000, ditanyain beras ada nggak? Oh habis, kasih tambahan. Sembako yang lain habis, kasih lagi. Gas ada, kasih lagi. Baru mau pulang token listrik bunyi tetot. Ya token listrik pakai habis, tambahin. Dan itu nggak putus-putus setiap hari. Minimal setiap harinya kita dikasih 500. Cepet atau lambat, mau nggak mau, jatuh cinta lagi. Jatuh cinta. Coba tanya sama diri kita, jatuh cinta nggak itu sama Allah? 500.000 ente kira? 500.000. Mana iman kita? Cintanya berkos. Mana di hati kita Allah? Hada huwal ma'na alhamdulillah. Hada huwal ma'na alhamdulillah. Kena penyakit kita. Tadi saya ngajak ngomong orang normal ya. Jangan 500.000 ikhwan. Copot ente punya mata, miliaran orang yang mau bayar. Copot ente punya ginjal, miliaran orang yang mau bayar. Hadza huwal ma'na alhamdulillah. Apa ini alhamdulillah kita kepada Allah? 500.000 ente kira. 500.000 jatuh cinta kita sama orang. Sama Allah mana cinta kita? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini pentingnya kitab An-Nasaihud Din. Ada buat kitab An-Nasaihud Din, nasihat agama, wal wasaya imaniyah, dan wasiat terhadap keimanan. Apa? Ya Allah, setengah 9. Segitu dulu tentang rasa syukur. Mudah-mudahan nanti bisa ada lanjutannya dan bisa kita dengar. Ya. Kenapa disebut semua kita Bismillah walhamdulillah? Pasti ada. Wah kita baca tuh alhamdulillah. Jadi 3 orang yang punya rasa syukur. Makanya Allah nyatakan wa qalilun min ibadiyasy syakura. Sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepadaku. Kenapa? Kriterianya banyak. Orang yang pandai bersyukur. Dan rasa syukur, sekali lagi ingat, adalah maqam yang mulia, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah nyatakan hanya sedikit. Kalau banyak, bukan maqam yang tinggi berarti. Orang yang pandai bersyukur adalah orang yang pertama apa? Yang mampu dan pandai menempatkan sesuatu nikmat dari Allah pada tempatnya. Yang kedua adalah hamba-hamba Allah yang selalu ingat kepada Allah. Yang ketiga, orang yang pandai bersyukur kepada Allah, pasti dirinya dengan keimanannya, dengan rasa syukurnya
cinta kepada Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada lagi yang lain. Enggak ada lagi yang lain. Karena dia tahu betul ini semua enggak ada ini. Melainkan apa? Semua nikmat dari Allah. Dan tidak dicipta ini semua karena siapa? Karena kekasih Allah bagi dan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dikatakan alladzi ja'ala ad-da'wata ila al-huda, yang menjadikan yaitu Allah Subhanahu wa taala dakwah, yaitu seruan, mengajak, menyeru kepada Allah dalam bentuk dakwah ilal huda, kepada kebenaran, kepada pintu hidayah, wadalalah alal khair, dan menuju kepada kebaikan. Yaitu apa? Tujuan akhir pada kebaikan, kebaikan yang hakiki, kebaikan yang isinya gak ada selain dari kebaikan, yang khalidina fiha abada, yaitu syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan kita. Wan nasihata lil muslimin, dan memberi nasihat untuk umat Islam min afdalil qurbat, dari sebaik-baiknya, seutama-utamanya pendekatan diri hamba-hamba Allah untuk bisa mencapai kedudukan dengan kedekatan kepada Allah yang paling paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan apa? Dakwah itu min afdalil qurbat, cara yang terbaik, cara yang terampuh. Untuk apa? Untuk mendapatkan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tinggi derajat, disebutkan wa arfa'id darajat. Dengan dakwah ini nggak mesti kayak guru-guru kita yang ada di tempat. Mesti pakai mic, ya. Mesti pakai speaker, mesti di podium lah. Itu tadi dakwah tuh. Dakwahin dulu diri kita. Rasa syukur aja masih bahasa Betawinya nggak gablok kita. Benar atau enggak? Nggak gablok kita merasa syukur. Sampai saya katakan apa? Mau bersyukur, pernah nggak bacain maulid mobilnya? Nah tuh. Dalam mobil pernah nggak baca maulid? Jangan-jangan nanti hisabnya mobil isinya apa? Belum dibacain sama Allah ntar dalam persidangan Allah. Dapatnya dari mana? Uangnya dari siapa? Isinya apa? Buat sombong, begitu. Nanti terperinci di hadapan Allah. Gak ada yang lewat di hadapan Allah. Makanya Walid, anak punya abang, baca maulid di mobil. Walid. Kenapa yang dibacain maulid? Biar nanti di mobil kalau ada hisabnya ketulis, anak udah bacain di mobil maulid atas kecintaan kepada Habibullah Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Ini semua ada hisabnya. Taruh tuh hisab nanti biar ketulis. Biar ketulis nanti dalam hisab kita menunjukkan ekspresi cinta dan syukur kita terhadap Rasulullah SAW. Jadi nanti tingkat toleransi auditnya Allah karena melihat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang jelek-jelek gara-gara kekasihnya. Dimaafin nanti insyaallah. Amin. Amin. Itu kunci-kunci sukses. Mayuk takfir kutub wa mayuk rafil kitab, yang begitu-begitu. Mesti apa? Lihat bener langsung orang tua-tua kita. Gak ada. Cari. La ilaha illallah. Warfa'i darajat, pengen tinggi, dakwah.
Ada kok streaming dakwah. Habib mau pergi nih, Habib Muhammad bin Hasan bin Tahir, ada Habib Yusuf. Jadilah bagian pewarisnya Nabi Muhammad. Jadilah bagian pewarisnya Nabi Muhammad. Kalau kita nggak bisa menyebarkan ilmu dalam berdakwah, jadilah bagian. Apa yang kita bisa? Jadi bagian di dalam dakwah mereka. Lihat Habib Yusuf jalan kaki, kita naik motor, anterin apa jangan? Enggak. Oh enggak. Gila. Astagfirullahaladzim. Bercanda ya, Beb. Bercanda, Beb, bercanda. Nonton. Jadilah bagian orang-orang yang mengambil over dakwah tongkat estafet Nabi Muhammad. Hada warfa'i darajat. Angan-angan tinggi, pengen masuk surga sama Nabi Muhammad, tapi nggak pernah ada keinginan untuk bisa menjadi bagian dari pewarisnya Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Wa ahammil muhimmat fiddin, perkara yang paling penting dalam urusan agama itu dakwah. Kalau orang-orang udah lupa dengan dakwah, mengajak terhadap kebaikan, menghindarkan diri daripada maksiatan, khalas. Fantadhir sa'ah, tunggu, bakal digulung ini semua nanti apa-apa. Cara ngulurnya, yuk, biar menjadi pewarisnya. Jadilah bagian dari pewarisnya Nabi Muhammad. Wa dzalika sabilu anbiya'illahi mursalin, dan itulah jalan mereka orang-orang yang memang Allah berikan kedudukan sebagai nabi dan rasul. Itulah jalan-jalan mereka. Dan mudah-mudahan kita menempuh jalan sebagaimana kita duduk di Majlis Nafahatus Shalihin. Salah satu bentuk yang kita juga mau menjadi bagian dari pewarisnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan siapa lagi selain para nabi dan rasul? Wa awliya'ihis salihin, mereka para kekasih-kekasih Allah, mereka orang-orang saleh. Wal ulama'il 'amilin, dan para ulama pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang amilin, yang mengamalkan ilmunya. Sekali lagi, tidak sebatas dari apa yang mereka kuasai, mereka hafal, mereka mampu pelajari, mereka serap menjadi memori di atas kepala mereka. Tapi apa? Dituntut untuk yang amilin, menjalankan ilmu-ilmunya. Ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin, yang memegang teguh, mantap dalam keyakinan dan kokoh terhadap kedudukan kemuliaan dalam ilmu dan keyakinan. Makanya sebelum saya tutup, setelah kita tahu mata ini nikmat dari Allah, patut disyukuri, betul. Patut gak ditempatkan pada tempatnya? Berarti apa? Orang yang pandai bersyukur cari tahu nih mata buat apa. Saya sih gak pernah, Habib, ngelihat film-film porno. Saya gak pernah, Habib, ngelihat orang-orang yang bukan mahram saya, Habib. Saya gak pernah, Habib, dengan mata ini ngelihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanyain sama mata kita,
hari ini udah ngeliat Quran berapa lama? Tanyain mata kita, Wan berapa lama mandangin surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bandingkan berbuat berapa lama kita pandangin kita punya handphone. Tuh, pandangin handphone dulu. Tanya sama diri kita. Tanya sama diri kita. Kira-kira nih orang normal kan yang saya ajak ngomong, hei, normal nggak? Normal ya? Ayo tanya. Emang nggak pernah kita, alhamdulillah semenjak ngaji di Nafahatus Shalihin, ya, nggak pernah kelihatan yang telanjang-telanjang lagi, alhamdulillah. Betul. Benar apa enggak sih ini? Tapi kelihatannya masih belum ada potongan. Iya. Baru kemarin. Ayo, ini baru mata ini, belum kuping kita, belum tangan kita, belum mulut kita, belum kemaluan kita, belum kaki kita. La ilaha illallah. Ini mata. Ini mata. Emang disuruh sama Allah buat mandang saudara kita dengan pandangan rendah? Hah? Ya. Dengan pandangan tahqir, dengan pandangan menghinakan, berapa kali gitu? Ayo. Oh banyak masih kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan nikmat itu. Kalau kita tadi itu tongkat dibuat ganjelan pintu, hama dibuat apa? Gantungan baju, keluar tuh dibawa tuh tongkat, kalaupun dipakai nggak diaku tuh pemberian kita marah, bisa-bisa kita ambil. Nah, kalau Habib Toha keprukin sekalian ke kakinya yang sebelahnya. Lah kalau saya, nanti kalau Allah cabut, banyak nggak orang-orang yang udah Allah tunjukkan, Allah cabut tuh nikmat-nikmat, malah nyalain Tuhan? Banyak nggak? Jangan jadi kita salah satunya nanti. Naudzubillah min dzalik. Ntar kalau Allah udah cabut baru. Makanya saya sering ulang-ulang, kebanyakan juga dari kita yang lalai kepada Allah, kalau udah kejedot baru ingat sama Allah. Kalau udah menggep-menggep kayak dulu COVID, udah udah pasangin sholat, baru ingat sama Allah. Nungguin itu. Yuk pulang dari sini, biar tambah kita cinta sama Allah. Biar tambah kita cinta terhadap Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan talqin dzikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة.